Good morning, student. Today we are going to study the first chapter of part 2, that is heredity and evolution. आपण याच्या अगोदर सुद्धा आपण हेरिडिटी विषय अभ्यासला. हेरिडिटी म्हणजेच अनुवंशिकता and evolution उत्क्रांती. So before that, what is meant by heredity? As we know that we are alike or looking like our parents just because of heredity. That means the characters of parents are transferred to their offspring through the genes or chromosome called as heredity. Genes किंवा क्रोमोझोमच्या साहाय्याने पॅरेंट्स मधून मुलांमध्ये आलेले जे काही कॅरेक्टर्स आहे मेंटल किंवा फिजिकल त्याला आपण म्हणतो हेरिडिटी. In that first question, which component of the cellular nucleus of living organism carries heredity character? आता कोण जे आहे तो हेरिडिटी कॅरेक्टर ट्रान्सफर करतो? It is genes which is present in a chromosome. Next, what do we call to the process of transfer of physical and mental characters from the parents to the progeny or offspring? आता त्याची डेफिनेशनच आहे ही. It is under heredity. Which are the components the DNA molecule? कोणकोणती components आहे DNA मध्ये तर पहा. DNA is made up of 3 parts. One is a phosphate group, 5-membered carbon sugar, 4 types of nitrogenous base, that is adenine, thymine, guanine and cytosine. यांच्यापासून हे DNA तयार झालेला आहे. And what is the main benefit to study the heredity is? The science of heredity is useful for diagnosis, treatment and prevention of hereditary disorders, production of hybrid varieties of animals and plants, and in an industrial process in which microbes are used. आता हेरिडिटीचा कुठे कुठे यूज होतो? तर हेरिडिटीचा यूज आहे तो म्हणजे डायग्नोसिस. डायग्नोसिस म्हणजे जर एखादा आजार वगैरे असेल तर तो शोधण्यासाठी, ट्रीटमेंट त्याच्यावरती उपाय करण्यासाठी, अँड प्रिकॉशन किंवा प्रिव्हेन्शन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर. हेरिडिटरी डिसऑर्डर असेल, अनुवंशिक आजार असेल तर त्यांच्यापासून वाचण्यासाठी, बचावासाठी काय उपाय करता येईल ते. प्रोडक्शन ऑफ हायब्रिड व्हरायटीज. आता सध्या आपण पाहतो की लोकसंख्या वाढते. ड्यू टू इन्क्रीज इन पॉप्युलेशन there must be to fulfill the need of food. There is a variety of hybrid crops and other materials animals are made in a laboratory by scientists. An industrial process in which microbes are used. Next question, sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. आता DNA म्हणजे तर काय? Deoxyribonucleic acid. As we know, animals and plants are made up of cell. Inside the cell there is a nucleus is present which is called as brain of the cell. Inside the nucleus there is a genomes are present. Inside genome there is a DNA, and inside DNA there is a chromosomes are present. So this DNA consists of two, or it looks like a twisted ladder shape. इथे ट्विस्ट लॅडर जे आहे म्हणजेच शिडी आहे ती ट्विस्ट केली तशी दिसते. इट स्ट्रक्चर इज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. हे आहे स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. मेजर ग्रूव आणि मायनर ग्रूव दाखवलेला आहे. तर इथे बेसिक 3 गोष्टी याच्या अगोदर सुद्धा पाहिल्या, त्या म्हणजे शुगर हा जो आहे तो शुगर, त्यानंतर फॉस्फेट इज अ बॅकबोन, हा सपोर्टिव्ह आहे. त्यानंतर बेस पेअर किती आहेत तर 4 बेस आहेत, ॲडेनाइन, thymine, guanine and cytosine. These are the 4 bases, nitrogenous bases which are present in a DNA. यांचा जो एक पार्ट घेतला आपण स्मॉल, जो इथे दाखवलेला आहे, त्या स्मॉल पार्टला म्हणतात न्यूक्लियोटाइड. मग न्यूक्लियोटाइड मध्ये काय काय येतं तर फॉस्फेट ग्रुप, दॅट इज फॉस्फेट ग्रुप, 5-member कार्बन शुगर. Here is a 5-member carbon sugar and nitrogenous base. कोणता तर याच्यापैकी कोणता? ॲडेनाइन, थायमिन, गुआनाइन किंवा सायटोसिन. So it is called as nucleotide. Next होता various types of RNA. RNA are of 3 types. Depends on their work. One is a messenger RNA, that is mRNA. It looks like this. Ribosomal RNA called as rRNA, and transfer RNA, that is tRNA. So these are the 3 types of the RNA. याच्याबद्दल अजून आपल्याला पुढे स्टडी करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की एक्सप्लेन द मिनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स अँड गिव्ह नेम ऑफ सम डिसऑर्डर. आता जेनेटिक डिसऑर्डर म्हणजेच काय तर आपले जीन्स आहेत, क्रोमोझोम्स आहेत, त्या क्रोमोझोम मध्ये असलेले जीन्स मध्ये जर डिफेक्ट झालाच
तर त्याला आपण म्हणतो जेनेटिक डिसऑर्डर. A genetic disorder is a health problem caused by one or more abnormalities in the genome. The genome म्हणजेच DNA मध्ये किंवा DNA चा ग्रुप की ज्यांच्यामध्ये जीन्स आहेत. जर जिनोम मध्ये काही डिफिकल्टी आली की किंवा काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट झाले तर हेल्थ प्रॉब्लेम्स तयार होतात, त्याला आपण म्हणतो जेनेटिक डिसऑर्डर. इट कॅन बी कॉज बाय अ म्युटेशन इन अ सिंगल जीन. जर एकच जीन जर म्युटेट झाला म्हणजे चेंज झाला तर त्याला म्हणतात मोनोजेनिक ऑर मल्टिपल जीन्स दॅट इज पॉलिजेनिक ऑर बाय क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटी. म्हणजे जीन्समध्ये जर डिफेक्ट झाला, एकच झाला तर त्याला मोनोजेनिक म्हणतात म्हणजे एकापासून झालेला. जर अनेकांपासून झाला तर त्याला पॉलिजेनिक म्हणतात. आणि जर क्रोमोझोममध्येच जर डायरेक्ट डिफेक्ट झाला तर त्याला म्हणतात क्रोमोझोमल ॲबनॉर्मॅलिटी. हे 9th स्टँडर्डला आपण पाहिलेलं आहे. त्यातले काही एक्झाम्पल आहे सिकल सेल ॲनिमिया. जेनेटिक डिसऑर्डर आहे सिकल सेल ॲनिमिया. तुम्ही पाहू शकता इथे नॉर्मल सेल दाखवलेले आहे. ही आहे नॉर्मल सेल आणि त्यामध्ये असलेला नॉर्मल हिमोग्लोबिन. तुम्ही पाहू शकता इट इज अ डबल कॉन्केव अँड स्पेरिकल. इथे पहा गोल आहे आणि दोन्ही बाजू आतल्या बाजूला आहे. पण ज्याच्यामध्ये सिकल सेल ॲनिमिया आहे त्याच्या ज्या आहेत त्या इलॉंगेटेड असतात किंवा लांबलेल्या दिसतात आणि त्या ॲबनॉर्मल हिमोग्लोबिन आहे. नेक्स्ट सिस्टिक फायब्रोसिस. सिस्टिक फायब्रोसिस हा लंग्सचा डिसऑर्डर आहे. लंग्समध्ये काय प्रॉब्लेम होतो तर पहा, हा आहे नॉर्मल किंवा हेल्दी पर्सनची लंग्सची आर्टरीज दाखवलेली आहे आणि इथे आहे सिस्टिक फायब्रोस. तर त्याच्यामध्ये पहा म्युकस जमा झाला दिसतो आणि त्यामुळे हा जो पाथ आहे इयर पॅक किंवा एअर पाथ तो रिड्यूस झालेला दिसतो. त्याच्यामुळे श्वसनाचा त्रास होतो आणि सतत खोकला वगैरे येणे असा त्रास होतो. त्याच्यानंतर आहे माय फ्रेंड सिंड्रम. आता माय फ्रेंड सिंड्रममध्ये होतं काय तर इथे दाखवलेलं आहे पहा डायग्राममध्ये पाहू शकता तुम्ही. तर माय फ्रेंड सिंड्रममध्ये डिफरंट टाइप्स म्हणजे हात पाय जे आहेत ते बेंड होतात पहा इथे दाखवलेले आहे पहा. यू कॅन सी इन मॅन फ्रेंड्स पहा हाताचे बोटं वगैरे पहा फिंगर्स आहे त्यांच्यामध्ये आर्टरीजचे पहा आर्ट्रिक ऑर आर्ट्रिक डायलेशन डिसेक्शन रप्चर म्हणजे ते दाबतात एका बाजूला किंवा फुटतात सुद्धा यांच्यामध्ये ज्यांच्यामध्ये हा डिसऑर्डर आहे. हायपर एक्सटेन्शन जॉईंट्स म्हणजे जॉईंट जे आहेत ते जास्तच मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसतात इथे पायाच्या बाबतीत. फॅट फीट म्हणजे चिपटे असे पाय तयार होतात. फ्रिबलंट वन ऑर फिट म्हणजे एकदम लांबट बोटं वगैरे झालेले. आणि हे पहा फ्रॅक्चर्स हे जे आपल्या बॉडीमध्ये असलेल्या आर्टरीज आहे त्या फ्रॅक्चर होतात त्याच्यातून ब्लड बाहेर येतं. याला म्हणतात मॅफ्रॉनिक डिसऑर्डर आणि हे सुद्धा जेनेटिक डिसऑर्डर आहे. आणखीन एक आहे तो म्हणजे डाऊन सिंड्रोम. डाऊन सिंड्रोम म्हणजे मतिमंदपणा आपण पाहिलेलं याच्या अगोदर सुद्धा. ओके सो दीज आर दी जेनेटिक डिसऑर्डर. नेक्स्ट पॉईंट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अ ट्रान्सक्रिप्शन ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. या पॉईंट विषयी आपल्याला स्टडी करायचा आहे. सो फॉर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी द व्हिडिओ. सो सी इन दॅट. So there is a DNA to protein. आता conversion होतं DNA to protein. This is the cell. Here is the basic unit of all living cell called as cell or इथे सेल आहे. आणि प्रत्येकाच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपल्याला माहिती आहे रायबोझोम आहे, न्यूक्लियस आहे आणि सगळ्यात मध्ये जो न्यूक्लियस आहे त्याच्यामध्ये असतो जिनोम म्हणजे DNAचा आणि जिनोममध्ये असतात 23 पेअर्स ऑफ क्रोमोझोम XY. Each chromosome contain a long strain of DNA आणि प्रत्येकाला DNA असतो आणि त्याच्यामध्ये हा प्रोटीन असतो. त्या प्रोटीनचं नाव आहे हिस्टोन. हे आहे DNAचं स्ट्रक्चर. विदिन द DNA आर सिक्रेशन कॉल्ड जीन्स आणि त्यांच्यामध्ये असतात छोटे छोटे हे पार्ट आहेत ते आहेत जीन्स. आपण पाहिलेलं आहे DNAचा तुकडा म्हणजेच जीन्स. सो व्हेन जीन्स इथे पहा एन्झाईम कॉल्ड RNA पॉलिमरेज. हा आहे एन्झाईम पॉलिमरेज. तर याच्यामध्ये हा DNA ओपन झालेला दिसतो आणि याचा आता कॉपी करतायत म्हणजेच ट्रान्सक्रिप्शन चालू आहे कॉपी चालू आहे. हे जे आहे कॉपी करत चालतात आणि फ्री बेस जे आहेत हे कॉपी करतात आणि त्याच्यापासून तयार करतात mRNA दॅट इज मेसेंजर आणणार ते आणि याला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन. हे पहा तयार झाला मेसेंजर कॉपी करून. मेसेंजर RNA कॅन बी यूज ॲज अ टेम्पलेट फॉर द प्रोडक्शन. इट नीड टू बी प्रोसेस आणि हे टेम्पलेट आहे पण हा सरळ वापरत नाही तर त्याचा काही भाग जो आहे तो कट केला जातो आणि एक सेपरेट असा पुन्हा एक mRNA तयार केला जातो. हा मेसेंजर RNA पहा न्यूक्लियसमधून बाहेर आला सायटोप्लाझममध्ये. इट एंटर इंटू सायटोप्लाझम. सायटोप्लाझममध्ये आलेला दिसून येतं
आता तो कनेक्ट झाला प्रोटीन फॅक्टरी, आणि प्रोटीन फॅक्टरी इन द सायटोप्लाझम इट इज नथिंग बट रायबोझोम. मग हा रायबोझोम काय करतो इथे दाखवलाय पण रायबोझोम हा मेसेंजर आर एन ए वरती हे जे आहेत ट्रान्सफर आर एन ए टी आर एन ए हे मदत करतात की ज्याच्यावरती अमिनो ॲसिड आहे. देर आर 20 डिफरंट टाइप्स ऑफ अमिनो ॲसिड. मग हे जे अमिनो ॲसिड आहेत जे हा टी आर एन ए ट्रान्सफर आर एन ए कॅरी करतो, बरोबर. रायबोझोमलकडे हा ट्रान्सफर आर एन ए येतो आणि ती कोडिंग आहे 3 कोड्स आहे पहा. हे 3 कोडिंग जे आहेत ते त्याच्यावरती फिटिंग चालू होते किंवा त्या पद्धतीने त्याचे डिलिव्हर करतात. हे डिलिव्हर्स टू दिस ट्रान्सफर आर एन ए. त्याच्यामुळे हे जे आहेत हे अमिनो ॲसिड एकमेकाला चेन तयार करत चालतात. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ चेन अँड when this chain is completed, once last amino acid is completed, the chain folds into a complex 3D shape called as protein. आणि याच्यापासून तयार होत असतो प्रोटीन. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम DNA. आणि हे झालं ट्रान्सलोकेशन. पहा 3 टाईपमध्ये झालंय. पहिलं होतं ट्रान्सक्रिप्शन, नंतर होता ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन, बरोबर. ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलोकेशन आणि ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन. आणखीन याच्याबद्दल आणखीन जाणून घेऊया. आणखीन एक व्हिडिओ आहे तो डिटेलमध्ये पहा आणि स्पष्ट होईल. सो हियर ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन समजून घ्या. सगळ्यात अगोदर प्रोटीन म्हणजे काय, तर प्रोटीन हा आपल्या शरीराला एन्झाईम्स, हार्मोन्स, हिमोग्लोबिन आणि एनर्जी देण्याचं काम करतो. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट अँड दिस प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन अ 3 स्टेप. वन इज द ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन, ट्रान्सलोकेशन. ओके. So as we know, in case of nucleus, around the nucleus there is a ribosome is present, which is called as factory or protein synthesis carried out. Information of our protein synthesis is present in a DNA, which is present in a nucleus. हा न्यूक्लियस मध्ये असलेल्या DNA मध्ये ही इन्फॉर्मेशन असते की कशा टाईपचा प्रोटीन सिंथेसाइज करायचा आहे. आणि हा रायबोझोम फॅक्टरीचं म्हणजे प्रोडक्शनचं काम करतो. सगळ्यात अगोदर जे DNA मध्ये असलेली जी इन्फॉर्मेशन आहे प्रोटीन सिंथेसिसची ती कॉपी होते. त्याच्यापासून तयार होतो mRNA, मेसेंजर RNA. मग हा मेसेंजर RNA tRNAच्या साह्याने हे ट्रान्सलेशनमध्ये tRNAच्या मदतीने रायबोझोम ही फॅक्टरी आहे त्याच्यामध्ये तयार करतो प्रोटीन. दिस इज द प्रोटीन. इथे आहे ना प्रोटीन. पहा DNA, mRNA, रायबोझोम्स अँड tRNA फॉर्म्स अ प्रोटीन. आणि याला आपण म्हणतो ही जी टोटल प्रोसेस आहे त्याला म्हणतात सेंट्रल डोग्मा. ओके. त्यासाठी आपल्याला अगोदर DNA म्हणजे काय ते माहिती हवं. तर सगळ्यात अगोदर DNA थोडक्यात माहिती करून घेऊ आपण. सो हियर देयर इज अ DNA स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. देयर आर 2 स्टँड्स. हेलिकल स्ट्रक्चर लाईक अ ट्विस्टेड लॅडर. CD जी आहे ती ट्विस्ट केलेली दिसते त्याच्यामुळे त्याला आपण म्हणतो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर. आणि याला आपण कुकबुक ऑफ द सेल म्हणजे यांच्यामध्ये सगळी माहिती स्टोअर असते. जसं आपण स्वयंपाक करण्यासाठी बुक भेटतं, पुस्तक भेटतं स्वयंपाकाचं, तसं हे एक प्रकारचं कुकबुक आहे. असं एक एक्झाम्पल जनरल. त्याच्यामध्ये पहा काय काय आहे. इट इज नथिंग बट देयर इज अ फॉस्फेट, हे इज अ शुगर, देयर इज अ बॅकबोन, देयर इज अ ॲडेनाइन, थायमिन, guanine, cytosine. So these are the 4 amino acid, sorry, these are the 4 nitrogenous bases. हे 4 बेसिस आहे. आणि हा जो एक पार्ट आहे त्याला म्हणतात न्यूक्लियोटाइड. काय काय येतं त्याच्यात, फॉस्फेट, 5 कार्बन शुगर अँड नायट्रोजनस बेस. दिस 1 युनिट इज कॉल्ड ॲज न्यूक्लियोटाइड. याला आपण म्हणतो न्यूक्लियोटाइड. ओके. नाउ अगेन कम टू द ट्रान्सक्रिप्शन. आता फर्स्ट ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजे काय तर पहा. आता हे कुठे होतं तर न्यूक्लियस मध्ये होतं. हे जर RNA पॉलिमरेज म्हणजे हे पॉलिमरेज आहे, हे कॉपी करण्याचं काम करतात. पहा ट्रान्सक्रिप्ट और कॉपी करतायत. हे कॉपी करून हे तयार करतात mRNA. हा DNA ओपन करून याच्यामध्ये कॉपी केलंय आणि तयार केला टेम्पलेट स्ट्रँड. टेम्पलेट म्हणजे कॉपी करण्यासाठी वापरले. आणि हा एक कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रँड म्हणजे याच्या अपोजिट. फरक एवढाच आहे की RNA मध्ये असतो युरेसिल आणि DNA असतो थायमिन. कारण युरेसिल हा लेस एनर्जेटिक आहे जो RNA मध्ये असतो. DNA मध्ये थायमिन असतो, RNA मध्ये युरेसिल असतो. हा एक वेगळा असतो. आता याच्या बाबतीतच एक जनरल एक्झाम्पल पहा. आता कुकबुक आपण म्हणलं DNA म्हणजे हा झाला सेम इन्फॉर्मेशन म्हणजे कुकबुक. पण आपण स्वतः लिहिली ती रेसिपी त्याच्यात पाहून ती आपण स्वतः आपल्या हाताने लिहिणार म्हणजे फॉर्मॅट काय होणार, बदलतात. म्हणजेच फॉर्मॅट इज चेंज. आता हा झालेला तयार mRNA, मेसेंजर RNA. कॉपी केला
हा आला वरती न्यूक्लियस मधून सायटोप्लाझम मध्ये आला. सायटोप्लाझम मध्ये आहे रायबोझोम. तो रायबोझोम आता ट्रान्सफर आरएनए, हा आहे ट्रान्सफर आरएनए. ट्रान्सफर आरएनएच्या साहाय्याने हा ट्रिपलेट कोडॉन तयार करतोय. हा आहे कोडॉन आणि याच्या खाली आहे अँटी कोडॉन. म्हणजे आता ही जी रेसिपी आहे तर सुरू झाली बनवण्यासाठी, म्हणजे अन्न तयार करतोय आपण. फूड आर कुकिंग नाऊ. हे पहा, ॲडेनाईन, युरेसिल आणि ग्वानाईन हे झाले ट्रिपलेट कोडॉन. 3 आहेत कोड, म्हणून याला म्हणलं ट्रिपलेट कोडॉन. अँड इट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, दॅट इज द अॅमिनो ॲसिड. मग ट्रान्सफर आरएनए यांचे अँटी कोडॉन, म्हणजे ग्वानाईनला सायटोसिन, ॲडेनाईनला युरेसिल आणि युरेसिलला ॲडेनाईन, हे अँटी कोडॉन त्याच्या अपोजिट त्याला लिंक करत चाललेत आणि तयार होत चाललेलं आहे. नवीन प्रोटीनची प्रोसेस सुरू झालेली आहे. पहा, दीज आर दी ट्रान्सफर आरएनए फॉर्म्स अँटीकोडॉन. हे अँटीकोडॉन त्याला अपोजिट टू कोडॉन, अँटीकोडॉन तयार झाले रायबोझोमल रायबोन्यूक्लिक ॲसिड मध्ये. बरोबर, याला म्हटलंय आरएनए. जे अँटीकोडॉन इथे तयार केला टीआरएनए, त्याला म्हटलेलं आहे अँटीकोडॉन. आणि प्रत्येकाला अॅमिनो ॲसिड लिंक आहे बाय पेप्टाइड बॉन्ड. हे जे अॅमिनो ॲसिड आहे ते एकमेकाला आरएनएला जोडले गेलेले आहेत बाय पेप्टाइड बॉन्ड. लक्षात आलं? मग आता नेक्स्ट पहा, ही झाली ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेट झाला म्हणजे कोडॉनचा अँटीकोडॉन तयार झाला. ट्रान्सलेशन नाउ मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ mRNA बाय डिस्टन्स ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन सो ॲज टू रिपीट ट्रान्सलेशन. आणि ही रिपीट प्रोसेस होत असते प्रत्येक वेळेस, त्याला म्हणतात ट्रान्सलोकेशन. पुढे पुढे सरकत चालते. पण या 3 गोष्टीमध्ये हे होत चाललेलं आपल्याला दिसून येतं. चेन्स फॉर्म बाय डिफरंट रायबोझोम्स जॉईन टुगेदर फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन. आणि हा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कुठून चालू झाला? डीएनए बाय डुईंग ट्रान्सक्रिप्शन फॉर्म्स आरएनए टू ट्रान्सलेशन टू प्रोटीन. फॉर एक्झाम्पल जीन एक्सप्रेशन, पॅरेंट्स मधून जीन्स आपल्यामध्ये येतात, चाइल्ड मध्ये ट्रान्सफर होत असतात. इट इज कॉल्ड ॲज हेरिडिटी. आणि जीन्स म्हणजे इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए. कॉजेस चेंज इन द ऑर्गॅनिझम कॅरेक्टर. आणि जर कॅरेक्टर चेंज झालं तर त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन. ओके, आता PDF मध्ये पहा, तर मग आपल्याला आणखीन एक्सप्लेन होईल. व्हिडिओ समजून घ्या. पहा, इथे ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन या 3 गोष्टी पाहिल्या. विथ द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल अँड thereby कंट्रोल द स्ट्रक्चर अँड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी. म्हणजे होतंय काय, हे जे डीएनए आहेत हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. यांच्यामध्ये आहे जीन्स, यांच्यामध्ये आहे टोटल इन्फॉर्मेशन जी न्यूक्लियसमध्ये स्टोअर आहे, की आपल्या बॉडीला किंवा एखाद्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या बॉडीला कशा पद्धतीचे प्रोटीन्स लागतात, ते प्रोटीन सिंथेसाइज करण्याची टोटल इन्फॉर्मेशन ही डीएनए मध्ये आहे. मग ह्या पद्धतीचे प्रोटीन तयार कोण करणार? तर आरएनए करणार. हे पहा, विथ द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेझेंट इन डीएनए पार्टिसिपेट इन अ फंक्शनिंग अँड सेल अँड thereby कंट्रोल द स्ट्रक्चर अँड फंक्शन ऑफ बॉडी. Okay, information about protein synthesis is stored in a DNA. Information about protein synthesis is stored in a DNA, and synthesis of appropriate protein as per requirement is necessary for body. आता जेवढी काही माहिती लागते प्रोटीन सिंथेसिस साठी ती कोणाकडे आहे? डीएनए कडे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचं. These proteins are synthesized by DNA through RNA. आणि ते कोणाच्या मदतीने काम करतात? तर RNA सिंथेसिस साठी मदत करतो. आता ती कशी करतो तेच आहे. दिस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डोग्मा. आपण याच्या अगोदर पाहिलं सेंट्रल डोग्मा म्हणजे तरी काय? जे डीएनए आहे, डीएनए पासून mRNA म्हणजेच मेसेंजर आरएनए तयार करणे, ट्रान्सक्रिप्शन, देन mRNA टू रायबोझोमल आरएनए अँटी आरएनए फॉर्म्स अ प्रोटीन called as translation and translocation. आणि याला म्हणतो आपण सेंट्रल डोग्मा. सेंट्रल डोग्मा म्हणजे डीएनए पासून प्रोटीन सिंथेसिस करण्याची प्रोसेस. डीएनए पासून प्रोटीन सिंथेसिस करण्याची प्रोसेसला म्हणतात सेंट्रल डोग्मा. पहा, सगळ्यात अगोदर स्टार्ट होते mRNA. mRNA इज प्रोड्यूस ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए. याच्या अगोदर व्हिडिओमध्ये पाहिलं. डीएनए मध्ये जे आहे सिक्वेन्स, त्या सिक्वेन्सनुसार न्यूक्लियोटाइड्स तयार होतात किंवा त्यानुसार mRNA तयार होत असतात. ओनली वन ऑफ द 2 strands of DNA is used in this process. The sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to the DNA strand
यूज फॉर द सिंथेसिस. कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे विरुद्ध. ॲडेनाईनला युरेसिल, गॉनाईनला थायमिन, हे जे आहे गॉनाईनला सायटोसिन, ह्या आहेत, हीच जोडी असते, फक्त अपोजिट, अँटी कोडॉन टाईप. Beside there is a uracil in RNA instead of thymine of DNA. हे आधीच पाहिलं की RNA मध्ये युरॅसिल आहे आणि DNA मध्ये थायमिन. बाकीचे आहेत तसेच ॲडेनाईन, गॉनाईन, सायटोसिन, हे तीन जे आहेत नायट्रोजनस बेस कॉमन आहे दोघांमध्ये. फक्त RNA मध्ये आहे युरॅसिल आणि DNA मध्ये आहे थायमिन. दिस प्रोसेस ऑफ RNA सिंथेसिस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. म्हणजे ज्यावेळेस mRNA तयार होतो, मेसेंजर RNA, त्या पद्धतीची कॉपी करून जसे लागतात प्रोटीन तसं ते मेसेंजर RNA तो एक फॉर्मॅट कॉपी करतो. ओके. समजा आता आपल्याला नोट्स तयार करायचे, नोट्स तयार करण्यासाठी तुम्हाला लिहिण्यासाठी काहीतरी हवं आहे, मग तुम्ही काय करणार, कोणाची तरी कॉपी करणार, म्हणजे पाहून लिहिणार आणि मग त्याचं स्टडी करणार. सो इट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ मेसेंजर RNA. ओके. इथे पण ट्रान्सक्रिप्शनची प्रोसेस दाखवली. दिस इज द RNA पॉलिमरेज आणि ही न्यूक्लियसमध्ये होते, लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर RNA न्यूक्लियोटाइड्स, छोटे छोटे RNA न्यूक्लियोटाइड्स आहेत, हे सिंगल बेस आहेत, सिंगल बेस जे याच्यावर अटॅच होत चाललेत. आणि पहा थायमिनला ॲडेनाईन, ॲडेनाईनला युरॅसिल, सायटोसिनला गॉनाईन, सायटोसिनला गॉनाईनला सायटोसिन, हे एकमेकाला अटॅच होत चाललेले दिसून येतात. म्हणजे हे जे आहे हा वरचा पार्ट आहे, त्याला मेसेंजर RNA म्हणतो आपण. अँड दिस इज प्रोसेस इज ट्रान्सक्रिप्शन. दी mRNA फॉर्म इन अ न्यूक्लियस कम्स इन अ सायटोप्लाझम. नंतर होतं काय हे पाहिजे दाखवलं. न्यूक्लियसमधून हा जो आहे mRNA तो बाहेर आला सायटोप्लाझममध्ये. इट्स ब्रिंग्स इन द कोडेड मेसेज फ्रॉम DNA. आणि याच्यामध्ये कोड्स आहे, हे जे आहेत असे कोड्स याच्यावर दिसून येतात. हे पहा AU या पद्धतीने. The message contains the codes for amino acids. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides and it is called as triplet codon. तीन न्यूक्लियोटाइड्स आहे, म्हणजे ॲडेनाईन, गॉनाईन आणि युरॅसिल. त्याच्यामुळे त्याला आपण म्हणतो ट्रिपलेट कोडॉन. Dr. Hargobind Khurana, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in a discovery of triplet codons for 20 amino acids. For this work, he has been awarded with the Nobel Prize in 1968 along with 2 other scientists. महत्वाचं आहे, each messenger RNA is made up of thousands of triplet codons. As per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA. मग जसा मेसेज असा तसा इथे tRNA, हे पहा दाखवलेला हा आहे tRNA, याच्यावरती हा अमिनो ॲसिड आहे. जसा मेसेज आलेला त्यानुसार हा आपला tRNA म्हणजे ट्रान्सफर RNA घेऊन येतो. कोणाकडे घेऊन येतो? रायबोझोमकडे. रायबोझोम इज द प्रोडक्शन फॅक्टरी. प्रोडक्शन फॅक्टरी, आपला सॅम्पल भेटलाय तसा तयार करायचा, कुठे करणार? फॅक्टरीमध्ये. मग आहे प्रोडक्शन फॅक्टरी. So for this purpose, tRNA has anticodon having a complementary sequence to the codon on messenger RNA. This is called the translation. आता messenger RNA सारखे लागणारे अँटीकोडॉन tRNA घेऊन आला, याला म्हणतात याला म्हणतात ट्रान्सलेशन. The amino acids brought in by tRNA are bounded together by peptide bonds with the help of rRNA. रायबोझोमल RNA काय करतो? tRNA ने घेऊन आलेले मेसेंजर RNA ला जोडायला सुरुवात करतो. That means they join to one another and these amino acids are formed together and they are also joined to one another by peptide bond. ते एकमेकाला पेप्टाइड बॉन्डने जॉईंट व्हायला लागतात. इथे पहा, the amino acid brought in by tRNA, amino acid brought in by tRNA are bonded together by peptide bonds with the help of RNA. मग रायबोझोमल RNA tRNA ने आणलेले अमिनो ॲसिड एकमेकाला पेप्टाइड बॉन्डने जॉईन करतात. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon. मग होतंय काय की रायबोझोमल RNA इथे फिटिंग झाले, 3 RNA किंवा तीन mRNA किंवा 3 कोडॉनचे मेसेंजरचे आणि ट्रान्सफरचे कनेक्ट झाले. मग रायबोझोम पुढे येणार, पुन्हा पुढे, अशा पद्धतीने हा एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होत राहतो आणि यालाच आपण ट्रान्सलोकेशन म्हणतो. During this process, the ribosome keeps on moving from one end of messenger RNA to other end
by the distance of one triplet codon. This is called as translocation. Such a many chains come together to form a complex proteins. These proteins control various functions in the body of living organism and their appearance too. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of those genes are transmitted to the next generation without any changes. मग ह्याच पद्धतीने एकातून दुसऱ्यामध्ये जीन्स ट्रान्सफर होत जातात म्हणजे डीएनएचे, आणि त्याच्यामुळे जे आपले कॅरेक्टर्स आहे त्याच्यामुळे ड्यू टू दिस some of the characters of parents are transmitted to the offspring. However, sometimes sudden changes occurs in those genes. Sometimes any nucleotide of the gene changes its position. That causes a minor change, which is nothing but the mutation. पण तरी सुद्धा थोड्याफार प्रमाणात जरी काही प्रमाणात आईवडिलांकडून येणाऱ्या कॅरेक्टरमध्ये जीन्समध्ये थोडा जरी चेंज झाला तर त्याला म्हणतात म्युटेशन. इथे दाखवलेले मेन सिक्वेन्स अशी आहे, पण काही जर रिप्लेस झाली, हा जो पार्ट आहे इथे दाखवलेला हा जर रिप्लेस झाला आणि नवीन सिस्टीम तयार झाली, नवीन सिक्वेन्स तयार झाली तर त्याला म्हणतो आपण म्युटेशन. सम म्युटेशन मे बी मायनर बट सम मे बी कन्सिडरेबल. फॉर एक्झाम्पल म्युटेशन मे कॉज अ जेनेटिक डिसऑर्डर लाईक सिकल सेल ॲनिमिया. पण म्युटेशन हा फायद्याचा असू शकतो, तोट्याचा आहे. पण म्युटेशनमध्ये कधी कधी सिकल सेल ॲनिमिया सारखे जे आपण वरती पाहिले तशा डिसऑर्डर सुद्धा होऊ शकतात. ओके, आय थिंक यू हॅव अंडरस्टँड दिस. सिम्पल आहे, जास्त काय अवघड नाही आहे. ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन पहा थोडक्यात इथे दाखवलं आहे. ट्रान्सक्रिप्शन म्हणजेच काय? ट्रान्सक्रिप्शन इज द प्रोसेस. थोडक्यात पहा इथे आपण ह्याच्यात पाहूया. पहा ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन आणि ट्रान्सलोकेशन. इथे पहा ट्रान्सक्रिप्शन is the process by which the information in a strand of DNA is copied into a new molecule of messenger RNA. म्हणजे काय? ट्रान्सक्रिप्शन is the process by which the information of strand of DNA is copied into a new molecule of messenger RNA. म्हणजेच नवीन मॉलिक्यूलमध्ये ही कॉपी केली जाते mRNAच्या साहाय्याने, त्याला म्हणतात ट्रान्सक्रिप्शन. दुसरं ट्रान्सलेशन. The mRNA, that is messenger RNA, formed in a transcription is transported out of the nucleus into the cytoplasm to the ribosome, the cell's protein synthesis factory. Here it direct protein synthesis, the process of which mRNA directs protein synthesis with the assistance of tRNA. म्हणजे काय? तर मेसेंजर आरएनएने आणलेली जी काही माहिती आहे त्यांची अँटीकॉडॉन किंवा कॉम्प्लिमेंटरी रायबोझोमल आरएनए आणि tRNA हे त्याच पद्धतीचे कोडॉन तयार करून ही प्रोसेस करतात. मग त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? द प्रोसेस बाय विच DNA इज कॉपीड टू RNA is called transcription, and that by which RNA is used to produce protein is called translation. आणि या सगळ्या प्रोसेसला म्हणतात सेंट्रल डोग्मा. म्हणजे DNA ट्रान्सक्रिप्शन टू mRNA मेसेंजर RNA ट्रान्सलेशन ट्रान्सलोकेशन टू प्रोटीन. समजलं? एकदम सिंपल आहे कन्सेप्ट, समजून घ्या. काही अडचण असेल तर मला विचारा.